ду соли охир соли марги ҳунармандон буд, навиштааст нафаре. беҳтаринҳо бандагӣ ба ҷо оварданд ва аз коронавирус даргузаштанд. устод Ортиқ Қодир ин дардро чӣ гуна таҳаммул кардед? раҳматшон кунад ва ба ҷамеъи пайвандошон худованд сабри ҷамил ато кунад. ташаккур устод. давраҳои шумо ҳам маҷбурӣ хонадор мекарданд ё ин ки бачаи талкови будед, янгаро худатон интихоб карда будед? ҳама ҷо дукони ранг аст, ҳама ранг мефурӯшад, дили ман ба шиша сӯзад, ҳама санг мефурӯшад. тасаввур кунед ки ҳалимаро тумчар мекушад ва шуморо дастгир мекунед. тумчар намурдааст. Дада, дар дасташ силоҳ дорам. Ягид, мемурӣ! Бо замин! Ҳама бо замин кор кунед! Бо замин! ҷавоби бародаронро медиҳед! ҳалима! ман полис нестам. пас кӣ ҳастӣ? ҷаллод. мирон вақте райҳонро фарёд мекунад, онро дар фикри худ тасаввур карда нақш бозед. мо мухлиси ҳарфу садои шумоем. ҳайвон дар хонаи ман, давлати зани ман чӣ кор дорӣ? мирон, илтимос ин карро накун. чӣ кор дорӣ мегӯям? бигӯ! мирон, аз барои худо ин карро накун. ту киро аст ки гирифтани ҳастӣ? убайдулло раҷаб дӯст ва ҳамкасби шумо буданд. марги устод фоҷиаи азим буд дар соҳаи синамо. хабари марги дӯсти худро онро чӣ гуна фаҳмидед, чӣ гуна қабул кардед? ширкати софсавдо дорӯҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писари азу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. дорӯҳо ба намуди капсула, алҳадая ва равғани сиёҳдона ки ба садҳо дард даво ҳастанд пешниҳод менамояд. дорӯҳои бца, протеин ва генерҳои софсавдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия аз 3 соат то 5 соат. аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони канали Меҳробпуро. инак фурсат даст дод боз дида ба дидор расидем. тамошобинони азиз, агар дар ёд дошта бошед, барномаи рӯбарӯ доштем. меҳмони барнома буданд Ортиқ Қодир. ин навбат низ бо хоҳишу дархости шумо қисми 2 барномаи рӯбарӯ ки ошкоро унвон дорад пешниҳоди шумо мегардонем. тамошобинони азиз, алҳол мо дар толори мебели Акрам қарор дорем ва агар шумо мехоҳед ки барои хонаи худ ва ё коргоҳи хеш мебелҳои шинаму зеборо интихоб намоед, пас метавонед фармоиш диҳед, дар наздиктарин фурсат ба шумо бурда мерасонад. ногуфта намонад ки толори мебели Акрам ба таври насиҳа, яъне бефоиз бо муддати 6 моҳ ба шумо пешниҳод менамояд. занг занед ва аз ин фурсати қулай бетараф набошед. тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки Ортиқ Қодир ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон буда корманди театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ мебошад. инчунин устодро бори дигар ба барномаи ошкоро хушомадед мегӯем ва аз дидори шумо шод ҳастем. саломат бошед, саломат бошед. хело мухлисонатон ёд карданд ва дар комментҳо суханҳои хуб дар васфатон гуфта саломи гарми ҷӯшони эшонро чӣ аз берун аз ватан, чӣ дар дохили ватан ба шумо низ мерасонем. ман ҳам бисёр шоду масрур ҳастам аз лутфу аз ихлосу аз муҳаббати ҳаводорону мухлисон, онҳое ки хоса дар берун аз кишвар дар муҳоҷират қарор доранд. дуогӯ ҳастам ки худо ёрашон бошад, дар дурӣ аз ватан ҳама азизу авлиёҳо нигаҳбонашон бошад ва эҳсоси дурӣ накунанд. илоҳо ҳар куҷое ки бошанд як фазои мусоид барои якдигар бунёд кунанд, яъне ки бо меҳру ихлос, бо иттиҳод, бо ифтихори миллӣ, бо худшиносӣ дар ҳар куҷое ки бошанд аз тоҷик будани худ ҳамеша ифтихор дошта бошанд ва баракату файзу яъне ки дастмуздашон хеле афзун бошаду хонадонашон дар тоҷикистон ободу сарҷаму хушбахт бошанд. илоҳо ташаккур устоди азиз. бовар мекунед 502 нафаре ки коммент навиштанд, суханҳои хуб дар васфи шумо гуфтанд, ҳатто ман аҳамият додам хондам ягон нафар сухани баъд ё ин ки пас нагуфтааст. ҳамагон шуморо дӯст медоштанд. шумо аз ин хабар доред? бисёр шод ҳастам. бисёр барои банда албатта ин як ифтихор аст. рости гап дар хиҷолатам мемонам ки инқадар азизон бо муҳаббат, бо самимият таваҷҷӯҳ доранд ба ман ва шукргузор ҳастам аз худои мутаол. шукргузор ҳастам барои ин неъмат, он зарра ҳунаре ки ба ман додааст, яъне маҳз тавассути он инқадар
محبت، اینقدر صمیمیت، اینقدر اخلاص، من بسیار هم شکرگزار هستم از درگاه خداوند. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، بیایید برنامه رو شروع میکنیم و سوال‌هایی که ما از بین اینقدر کامنت‌های زیاد انتخاب کردیم پیشنهادی استاد میگردونیم و استاد با سوال‌های یکایک شما جواب خواهند گفت. سوال نخستین چنین است: اگر سینمای تاجیک مثل سینمای ترک‌ها پیشرفته میشد و سپانسر در براتون پیدا میشد، در دنیای سینمای تاجیک چی انقلاب رو کشف میکردید؟ اگر متاسفانه اگر همینطور میشد، من بارها گفتم بودم که البته در صنعت سینما ترک‌ها خیلی پیشرفت هستند و ستون‌مهره هر یک فیلم عموما سینما پیش از همه فیلمنامه است، یعنی سیناری است. در این جبهه خیلی قوی است فیلم سینماگران ترکیه. اگر ما به اون حد می رسیدیم، واقعا ما بیشتر از آنها فیلم های می آفریدیم که واقعا در سطح جهان خیلی معروف و مشهور می گشتند، چون که ما برای این خیلی مواد داریم. تاریخ ما، تمدن ما، گذشته ما اینقدر غنی است که حالا از شاهنامه شاید یک قطره از بحر شاید که روی نوار آمده باشد. تشکر زیاد. سوال دیگر چنین آمده است: استاد ارتق قادر، من مخلص اشدی شمایم. وقتی در نقش‌های مرکزی با یگیت، عارف و میران آواز دادید، باز هم احترام زیاد نسبت شما پیدا کردم. شما رو دوستانی تئاتر و سینما گویم خطا نمی‌کنیم. در کارهایتون موفقیت خواهانم. مخلص اشدی شما، مستانه عارف. خواستیم که سلامنامه خود رو به شما رسانیم. خیلی هم سپاسگزار هستم. البته خیلی لطف کردن، خیلی هم با اصطلاح حد شاید که زیاد شاید با آنچه که مخلصی اشدی ما اینجا گفتن شاید خود سزاوارم نباشم، لیکن به هر صورت بسیار سپاسگزار هستم. ولی باید بگم که البته سمت اساسی فعالیت من این تئاتر است، خب کم و بیش سینما است، ولی آن چیزی که ایشان گفتن، یعنی این ترجمه فیلم ها است، این آواز دادن به فیلم های خارجی. یا من در البته در بسیار استودیوهای وطنی، در سینما، در سفینه، بهارستان، همچنین به فیلم ها آواز میتیم، به فیلم های. 2 سال اخیر سال مرگ هنرمندان بود. نوشته از نفره بهترین ها بندگی به جا آوردند و از کرونا ویروس درگذشتند. استاد ارتق قادر، این درد را چگونه تحمل کردید؟ خیلی وزنین، این نه تنها برای من بلکه برای تمام اهل هنر، خصوصا اهل ایجاد تئاتر لاهوتی بسیار سنگین بود. در گذشته بسیار نفرهایی که واقعا از شخصیت های بسیار محبوب و ستاره های بسیار پرجلوی صنعت تئاتر و سینما بودند. ولی چی میتوان کرد؟ پیش مرگ عاجزه. مرگ هممان عاجزه. ولی یاد آنها، خاطره های آنها، من درباره اکثر آنها نوشتم، خاطره های خودم را مقاله ها نوشتم، در هفته‌نامه ها، حسن ادبیات صنعت تاجیکستان درس شدم. آن کار بسیار بزرگی کردن در جاده صنعت، مثلا خری نظر و حبیب الله عبدالرزاق و فاطمه غلام و ناصر حسن، اونایی که در گذاشتن، مولود عابد و شیرالی عبدالقایسف، خب عیسی عبدالرشیدов قبلا گذاشته بود، البته با درد دیگر، و امان قادروف، چقدر شادروان قیامالدین چقلوف، شاهستون‌های صنعتی صنعت تاجیک بودن. استاد عبیدالله رجبوف صحبت در این، باز هم استاد جلویک نظریف را میتوان نام برد، جمشید اسماعیل، قربانعلی رحمان، در قربانعلی عبدالله، چه انسانی بود. چه هنری والا و چه شخصیتی بسیار نیک سرشته بود. البته بسیار درناک است رحلت همه این بزرگان. فقط طوری گفتیم از دست ما چیزی نمیاد بجز اینکه دعا میکنیم که خدا
رحمتشان کنه و به جمیع پیونداشان خداوند صبر جمیل عطا کنه. تشکر استاد. عبیدالله رجب دوست و همکسب شما بودند. مرگ استاد فوجیه عظیم بود در ساحه سینما. خبر مرگ دوست خود را آن روز چگونه فهمیدید؟ چگونه قبول کردید؟ به من راست گپ در خانه بودم، کم در فراغت داشتم، نصف روزی بود. از لهستان زنگ زدن، از رادیوی آزادی به من تلفن کردن. خبر نداشتم. آنها با من از من پرسیدند که آیا این راست است. به خیلی آشفته شدم. زود به دیرکتور تئاتر آینه به ابا علی مرادوف زنگ زدم و گفت که درست یک تقریبا یک 20 دقیقه شد صحبت درگذاشتم و برایم خیلی ناگهانی بود، برای اینکه ما با استاد عبیدالله رجب تقریبا یک 10 روز پیش واخورده بودیم در شهر نو در دایره تجلیلی 110 سالگی استاد میرزا تونزاده واخورده بودیم و خیلی هم بالیده روح بودم، مثل همیشگی، خیلی قوی، خیلی شاد، خیلی فرحمند، زنده دیل و در همون جا هم گفتن که خب 80 سالگی مولود خدا نصیب کرده باشد تیر ماه سپتامبر یا اکتبر تبدیل میکنیم، هر صورت آماده باش. و پیش از این روز 31 مارس در تالار سیرک با هم یک جا برنامه داشتیم. بعد روز 1 اپریل به افتخار روز خنده، همچنین به افتخار 80 سالگی استاد در دانشکده صنعت یک برنامه دایر گشت. من اونجا برنده بودم و بسیار یک برنامه جالب واقعا اینا استادان و ریاست دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان تشکیل کرده بودم. تشکر از آنها که همین چیز، همین خاطرها باقی ماند، همین قدر کار خیرشان باقی ماند. حلیم سنگین و تقای مراد رازی خوب و رکتر دانشکده خیلی کاری خوب کردن که ما امروز 1 اپریل وقتی که گذراندیم این برنامه اینقدر در تالار سرور، شادی، مثل همیشگی اینقدر سوال ها آمد به استاد عبیدالله رجب و با همدیگر اینقدر یک برنامه مرتب کردیم که هم روی نوار آورده بودم بچه های این 3 سنه. صد افسوس که عجل امان نداد، امکان نداد که ما جشن 80 سالگی استاد عبیدالله رجب آنطوری که میباید، آنطوری که آرزو داشتن گذرانیم و این آرمان استاد به خاک بردن. صد افسوس. از سوال دیگر چنین است. مهردین موسویف نوشته است: استاد استعدادی فوق‌العاده دارند. یک خواهش در برنامه، یک لحظه خود را در محفل توی تصور کنید، یا اینکه لحظه در ساحه سینما خود را تصور کنید و لحظه دیگر سرود خوانید تا ما مهاجران بیرون از وطن از این استعداد شما باز هم خرسند گردیم. همیشه برای نوخوانندگان میگم که اله عشقتان بیت و غزل باد و باغ زندگانیتان حمل باد. همین ماه چون ماه آغاز عشق است، تمام عمرتان ماه اسهل باد. شاید یگان نقشی بسیار دلپذیر و نقشی که دلم میخواهد آن را اجرا کنم، بعد تماشابینان از طریق سینما تماشا کنم. خب خواهش دیگرشون که سرود خوانم، مثلا من آوازخوان هستم، چون در برنامه پیشین خوانده بودید و همگان رو مت محبوب کرده بودید. گاه خب برای دل خود، برای تسکین دل سرود میخوانم. یکی از همون غزل ها میشود؟ نه خب من نمیدونم در برنامه گذشته چی خوانده بودم. من همونطور بازم بداهتاً همیشه برای تسکین دل میخوانم. رزاق فانی یک شاعر افغان، امروز که ما میبینیم وضع افغانستان کشور همسایه ما چقدر فاجعه انگیز است، بسیار نابسامانی ها است. میگد که همه جا دکان رنگ است،
همه رنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. به کرشمه نگاهش دل ساده لوح ما را چه بناز می رباید، چه قشنگ می فروشد. شرری بگیر و آتش به جهان بزن تو ای آه، ز شراره‌ای که هر شب دل تنگ می فروشد. به دکان بخت مردم که نشسته است یاران، گل خنده می ستاند، غمی جنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما بهده که غزال بچه‌اش را، که غزال چوجه‌اش را به پلنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما بهده که غزال چوجه‌اش را به پلنگ می فروشد. خدا کند که در کشور همسایه هر چیز زودتر صلح، صلاح، آرامی، عافیت، امنیت قوی گردد و خاصه تاجیکان آن سوی اما دریا در فضای امن و عافیت باشد و در آن کشور همین ملتگرایی و یعنی آن نیت‌های بدی تاجیک ستیزی و تاجیک بدبینی هرچی زودتر به پایان میرسد. تشکر زیاد. بسیار یک غزل پرمحتوا سراییدید و بسیار هم تماشابینی ما شاید از این غمگین میشوند و دعا میکنند که الهو جنگ و صلح و آشتی و دوستی و رفاقت بیابد. تشکر زیاد استاد. خاطره دارید که یاد میآورید و سخت غمگین میشوید. ما در غریبی قرار داریم، میخواهیم شما گپ زنید و به یاد وطن، به یاد پدر و مادر اشک ریخته غم خویش را سبک گردانیم. می نویسند یک گروه زنهای مهاجر. البته دوری از وطن بسیار سنگین است. فراق وطن، یاد وطن بسیار دشوار است. عزیزی هم میگوید که وطن جایی که آزارش نباشد، کسی را بر کسی کارش نباشد. البته امروز ملت ما، خانواده های کشور ما از مهاجران، از مسافران که در غربت هستند از آنها بهره میگیرند، یعنی که آنها آنجا با مشقت کار میکنن ولی خانواده های خود را تأمین میکنن تا اینجا مردم یک خطی لایمتی پیدا کرده باشند. و یک بیت مستان شیرعلی از خدا رحمتش کند میگوید که بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده‌ای به یاد وطن بی وطن است. آنهایی که در وطن هستند و در غم وطن نیستند، فقط برای تاراج و طلا و تاراج و برای بگیم که یعنی که ثروت وطن، برای این خیل نیت‌های ناپاک دارن، اینها وطندار نیستند. آنهایی که بیرون از وطن هستند، با یاد وطن هستند، در غم آبادی وطن هستند، در غم شادی و نشاط وطن هستند. من منظورم همون مهاجرا که کار میکنند، یعنی که مبلغ میفرستند به تاجیکستان، آنها وطندارای اصیل هستند. برای همین خدا نگهبانشان باشد. دوره های شما هم مجبوری خانه دار میکردن یا اینکه بچه تلکوی بودید ینگر رو خودتون انتخاب کرده بودید؟ مجبوری خانه دار کردن این شاید بود در وابسته به همون محیط و به همون خانواده و به همون والدان و همین، لیکن درمانه من به هر صورت
با خواست و با خواهش والدانم ازدواج کردم و از این بسیار خوشبخت هستم. از انتخاب والدانم خوشبخت هستم که آنها انتخاب کردن. من رأی آنها را صلاح دانستم، با رأی خاندانم با والدانم یعنی که موافق بودم، از رأی آنها بیرون نرفتم و امروز خوشبخت هستم که صاحب عائله و فرزندان نیک هستم و صاحب 5 فرزند 11 نویره و از این لحاظ خودم را خوشبخت حساب میکنم. ما یک گروه مهاجران مخلص اشدی شماییم. استاد راستش رو بگوید، از جوانی میدونم که در جوانیتون کراسافچیک بوده، اون وقتا عروس بازی میکردید؟ بسیار یک سوالی که البته جوان بودیم، یعنی صفحه مخلصان و هواداران از دایره خانم ها هم خیلی زیاد بودن. خب البته با التفات بعضی از آنها به توجه بودن نمیتوانستیم. ولی برای من از همه این مهم ارزش های، باز هم میگم که ارزش های عائله و عائله داری بود. میتوانید لحظه همون صحنه یگیت رو که بسیار داد و فریاد میکند؟ تنجر، این سخنان آخرینت. وقتت رو استفاده بر. در حقیقت تنها آمدنت رو باور نمیکردم. تنجر، فراموش نکن که خدا هم تنها است. همون لحظه رو با تماشابین ما پیش متاسفانه من اون لحظه ها رو یاد ندارم. این چند سال شده، لکه چند سال شده. این فقط در نوار است، در نوارها هست، در فکر میکنم که در شبکه ها هم هستن. از روی تا جایی که میدانم همون شرکت همصدا آن رو محفوظ کرده است و لیکن من فقط همین رو میگم که این فیلم از بس که اولین فیلمی که از ترکی به تاجیکی ترجمه شد، برای همین هم اینقدر بین مردم محبوبیت پیدا کرد و باز جنبه های دیگری این که این فیلم بسیار محبوبیت پیدا کرد، یعنی در این فیلم یگان جای شرم و حیا و با اصطلاح دیگر فیلم های ترکی رو که میبینیم، دیگر شرکت های سینمایی رو میبینیم که خیلی زنها قریب نیم برهنه هم هستن و این خیلی جا نداره در همین فیلم های. این شرکت خدمت و استودیوی سمنیالو یا که استودیوی راه کهکشان با تاجیکی. استاد یک لحظه تصور کنید که رستم تومچر است و حلیمه رو در روزی تویتون کشت. اون رو دستگیر کرده، قصد عشق که از جان عزیزتر میدونستید، اون وقت چه عباره ها از زبان شما شنیده می شود؟ یک نقشی زیبا بازید، ما سخت پزمانی نقشای شماییم. تصور کنید که حلیمه رو تومچر میکشد و شما رو دستگیر میکنید. تنجر نمرده است. دادا در دستش سلاح داره. یکی میموری بزنین، همه بزنین کار کنه، بزنین. جواب برادران رو بدید. حلیمه، من پالش نیستم. پس که هستی جلاد. ارتیق خودیر، اگر من وزیر فرهنگ می بودم به شما مدال شرف و وظیفه راهبری تاجیک فیلم را میدادم، اما چرا برای وظیفه گرفتن و موقع را مستحکم کردن کوشش نمیکنید؟ من یکم وقت برای وظیفه تلاش نکردم، ولی امروز علاقه سن سال من از حد نفقه گذشته است. من در اینه که از حد کار کردن و وظیفه گرفتن گذشته است. من در نفقه هستم، برای همین هیچگاه خیلی تلاش هم ندارم و برای من همین کفایه است. همین محبت مخلصان، همین اخلاص و همین صمیمیت و همین لطف و بسیار مهربانی هایی که میکنن نسبت به من، یا که در کوچه هم که میرم هر جا از سلام علیک و یک عرض اخلاص و محبت که میکنن، برای همین من از همه وظیفه ها بالاتر است. تشکر زیاد استاد. میران وقتی ریحان رو فریاد میکند، اون رو در فکر خود تصور کرده نقش بازید. ما مخلصی حرف و صدای شماییم. حیوان در خانه من دولت زنی من چی کار داری؟ میران التماس این کارو نکن. چی کار داری بگو؟ میران از برای خدا این کارو نکن. تو کی رو از کی گرفتنی هستی؟ میران استا باری دیگر تو را در نزد زنم ببینم.
به او زنگ زنی، حتی از راهی گذشته‌اش گذری. یک لحظه فکر نکرده تو را میکشم، تو را میکشم، تو را میکشم آزاد شداغلو. آن دفعه نمیبخشم، به خاطر کسی نمیبخشم، میکشم. سوالی آخر فکر میکنم چنین اومده است. ما یک گروه مخلصان شما همیشه بحث میکنیم که یگیت رو یگیت کردگی در تاجیکستان ارتق قادر، یعنی که محبوب و مشهور. همین بحثی ما رو میخوایم شما به قول ریشت کنید. چی میگویید؟ در حقیقت راست است؟ واقعا وقتی که خود همون آهن بیکلی به تاجیکستان آمده بود و خودش همین معنی را اقرار کرد، گفت که ما وقتی گوش کردیم و ما گفت از همون یعنی شکل ترکیش دیده گفت این یعنی ترجمه شما گفت بیشتر پسند آمد. و من باره وقتی که یک مدت یعنی ترجمه و پخش این فیلم را من کرده بودم، در همین قسمت 82 در نزد یک مغازه آلی سامان بود، در همونجا یک گلفروش با یک گلفروش دچار شدم و گفت که از من گفت که اکا گفت معلم من زبان ترکیه خوب میدانم. وقتی گفت تا جایی همین حامیان نبسته بودند و تا همونجا وقتی من کردن، گفت من دوامش خواستم با ترکی تماشا کنم، گفت لیکن گفت راستی گفت لذت نبردم. همون کیفیتی گفت که از ترجمه شما یعنی که همین شرکت همصدا کرده، گفت اون لذت می بردم، گفت دیگر همون کیفیت و همون لذت گفت در تماشای با زبان ترکی گفت من همون لذت نبردم، دیگر تماشا نکردم گفت. و بعد خوشبختانه بعد باز اجازت شد و ما یعنی ترجمه و کامل کردن فیلم رو یعنی پورا به انجام رساندیم. و من باز هم تشکر میکنم از همه مخلصانم که تنها یک جنبه ایجادیات من آگاه هستن، یعنی بیشتر به همین توجه میکنم. سر سرفراز هستم از آن که از من یاد میکنم، بیشتر از همون از حامیان، یعنی که دعا میکنم که حامی تمام مخلصان من خداوند باشد، همه عزیز اولیاء حمایتگری مخلصان من، خاصه آنهایی که در مسافرت هستند باشد. تشکر زیاد استاد. و این بود چند سوالی که تماشاگران عزیز شما پیشنهاد نمودید و استاد ارتق قادر پاسخ گفتند. اینا قرار داریم در برنامه آشکارا در روبروی شما هستند استاد ارتق قادر، هنرپیشه و یک نفری که بسیار هم سهمی با اندازه دارند در ساحه سینما و تئاتر تاجیک. تمنیات آخر را مرحمت شما میگوید و با همین برنامه رو انجام میبخشید. خب امروز هر یک فرد روی زمین همین آرزوی دارد، دعا میکند که همین آفت، همین بلا، همین درد از روی زمین زدوده شود، نیست شود و به جمیع بیماران خداوند شفا بخشد. و همیشه ما در حالت عبادت و در سجود هم آرزو میکنیم که خداوند هرچی زودتر کشور ما را از این درد و بلا ایمن نگاه دارد، تمام مسلمانان روی دنیا را، و خصوصا مسافران، مهاجران که دور از وطن هستند در پناه عصمت خداوند باشد. تشکر زیاد استاد عزیز. و نگفته نماند که صحبتی گرم و صمیمی ما با هنرمند و نفری که در حقیقت ملکه خوبی اکتوری دارند، استاد ارتق قادر، در همین تالار مبل اکرم برگزار کرد.